that coronavirus, COVID-19, continues and will continue to spread across the world and our country over the next few months, but it's now a global pandemic. I've got to be clear, we've all got to be clear, this is the worst public health crisis for a generation. This disease is more dangerous and it's going to spread further, and I must level with you, level with the British public. More families, many more families are going to lose loved ones before their time. Hello and welcome back. This is Muhammad Kamal, and today we are talking about something that's new. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ النهارده هتكلم عن حاجة مختلفة شوية, and this is coronavirus vocabulary. كلمات خاصة بكورونا فيروس, وده شيء طبيعي ان احنا حاجة زي دي نشرحها او نوضحها للستودنتس الطلبة, لان دايما امتحان الانجليش التوبكس الموضوعات اللي بتيجي فيه بتعكس دايما الواقع. من اشهر طبعا موضوعات الواقع حاليا اللي هو this coronavirus, ولذلك مهم جدا بالنسبة لنا نبقى عارفين some of the most important vocabulary related to this topic. عشان نخش في الامتحان الانجليش محتاجين طبعا الفوكاب, and these are the most important tools that we need. الفوكابولري, فالفوكاب بتاعت اللي هناخدها النهارده ديت ممكن تيجي في الترانسليشن في الترجمة, ممكن تيجي في الاساي المقال, ممكن تيجي في الكومبريهنشن question سؤال قطعة الفهم اللي انت بتقراه وبتجاوب عليه, وممكن تيجي في الديالوجز somebody is asking a lot of questions to somebody else to know about that virus. ماشي, مش هنضيع وقت وتعالى نخش في الموضوع على طول. هنبدأ دلوقتي ببعض الفوكاب, الكلمات اللي هي متعلقة بالفيروس ده. كورونا فيروس which means الفيروس التاجي. ما حدش بيقول عليه فيروس تاجي, هو بيقول عليه فيروس كورونا باسمه كده. كورانتين اللي هو الحجر الصحي that we are living in now, اللي احنا عايشينه دلوقتي. social isolation العزل الصحي, that's when somebody is taken to the hospital to stay for some time to be cured from the virus. الفترة اللي بيقعدها المريض في المستشفى عشان يتعالج ويبقى away from others وبعيد عن الآخرين. initial spot اللي هي بؤرة المرض. incubation period اللي هي فترة حضانة المرض. immunity system جهاز المناعة. respiratory system اللي هو الجهاز التنفسي. breathing difficulties اللي هي صعوبات في التنفس. sterilize which means يعقم. mortality rate اللي هو معدل الوفيات, لأن كلمة rate أساسا معناها معدل, mortality اللي هي الفناء, right, اللي عكسها immortality, عكسها كلمة m فين نحط هنا im تبقى immortality اللي هي البقاء, right. symptoms which means الأعراض. symptoms عدوى اسمها بالانجليش infection, this is infection, ولكن الادجكتيف الصفة منها كلمة infectious معدي, يعني الكلمة دي يجي قبلها noun, تيجي هي قبل noun, أو infectious disease مرض معدي, لأن دي صفة. أما infections دي إصابات, infections the number of infections عدد الإصابات, أو ممكن نقول إن infections دي ممكن تيجي في الانجليش معناها التهابات, right, so it's not a problem, مش مشكلة عادي. بكتيريا اللي هي بكتيريا طبعا باسمها, وبكتيريا by the way this is plural وده صيغة الجمع, لكن السنجلر المفرد منها بكتيريم. yes. epidemic which means وباء, right, لكن pandemic جائحة. now if you ask me what is the difference between وباء and جائحة, what is the difference between epidemic and pandemic, طبعا الابيديميك بيبقى على narrow zone يعني نطاق ضيق, ولكن pandemic بيبقى a global epidemic يعني وباء عالمي على نطاق واسع جدا. that's why if I ask you is coronavirus epidemic or a pandemic, you tell me actually coronavirus is a pandemic يعني جائحة منتشرة على مستوى العالم. okay, this is about epidemic and pandemic. but here question 12 ban gathering اللي هو منع التجمعات. okay, circulate which means ينتقل من شخص إلى آخر, we say circulate. sneeze which means يعطس, sneeze. cough which means يكح. curfew حظر التجول. World Health Organization which means
منظمة الصحة العالمية. بس خليني اقول لك ان World Health Organization محدش بيكتبها بالفول فورم like this بالشكل الكامل يعني، دايما بيكتبوها بالاختصار اللي هي WHO, right? World Health Organization. And disease, which is a very important word for us. Disease, which means مرض, right? Yeah, 25. Zoonotic, which means حيواني. ممكن تفتكرها بكلمة zoo اللي هي حديقة الحيوان. sore throat ده التهاب في الحلق. vaccine اللي هو مصل أو لقاح. It comes from the word vaccination, which means اللي هي vaccination معناها تطعيم، لكن دي vaccine اللي هي مصل أو لقاح. preventive measures اللي هي تدابير أو إجراءات وقائية. preventive. outbreak اندلاع أو تفشي مرض يعني. health care which means الرعاية الصحية، من اسمها care يعني يرعى حد، و health الصحة. severe acute which means حاد أو شديد, right? treatment which means علاج. by the way treatment معناها معاملة, but to ask me when it's treatment كعلاج و when it's معاملة, ولكن it's happening according to the context يعني على حسب السياق تعرف تخمن معناها treatment علاج ولا treatment يعني معاملة. We say here runny nose which means سيلان الأنف, that happens when you have the flu for example. لما يكون عندك انفلونزا بيبقى عندك runny nose. face mask which means قناع الوجه الكمامة يعني. exposed to يتعرض لي. centers for disease control what is مراكز التحكم في الأمراض اسمها centers for disease control. التهاب الرئوي can you say it تقدر تقولها. just wait. yeah, this word التهاب رئوي it means in English pneumonia, right? يقيد اسمها restrict, منها كلمة القيود اسمها بالانجلش restrictions. confirmed cases الحالات المؤكدة. sanitizer which means المطهر. okay, and now let's do some practice. تعال نعمل دلوقتي بعض البراكتس اللي هي تدريب يعني على translation using these words باستخدام هذه الكلمات. ودلوقتي خلينا نبدأ ونشوف بعض الاكزامبلز أمثلة اللي فيها بعض الكلمات اللي هتكلمنا عليها. السنتنس اللي قدام عينيكم بتقول أعلنت منظمة الصحة العالمية أن كورونا فيروس أصبح وباء عالميا. اوكي, هنبدأ بالسبجكت. دايما احنا بنقول في الانجليش we start the sentence by the subject, بنبدأ الجملة بالفاعل. الفاعل هنا اللي هو منظمة الصحة العالمية، وديت على بعضها تسألنا the World Health Organization أعلنت اللي هي announced أن كورونا فيروس أصبح يعني has become أو became وباء عالميا. طبعا وباء عالمي بقول epidemic ولا pandemic، طبعا باستخدام ال new words الكلمات الجديدة اللي احنا خدناها بنقول pandemic. and now let's see the full form of this translation. تعال نشوف بقى شكل الجملة بعد ما ترجمت. so what you can see now is the World Health Organization has announced that coronavirus has become a pandemic. Right, that's beautiful. Now let's move to another sentence. تعال نشوف جملة تانية. The sentence says استعدوا لفراق أحبائكم. جملة واحدة رعبت بريطانيا بالكامل. By the way, this sentence was said by the Prime Minister of Britain. الجملة دي اللي قالها رئيس الوزراء بتاع بريطانيا. ما علينا. This part الجزء ده is we can say الجزء ده I'm sorry اللي هو من هنا لهنا ده يعتبر direct speech كلام مباشر، فما ينفعش أغيره. I will say this part as it was said. أقوله زي ما اتقال يعني. ولكن هنا جملة واحدة اسمها one sentence رعبت اللي هي terrified. بريطانيا بالكامل all of Britain أو all Britain أو the whole Britain. استعدوا اللي هي get ready. ولفراق أحبائكم اللي هي your loved ones. ولفراق ممكن نقول لفراق دي اللي هي to part with، ولكن هو ما قالش part with، قال to lose اللي هي يعني تخسر أو تفقد. Right? And let's see. Now we see that get ready to lose your loved ones. One sentence that completely terrified all Britain. Okay, that's beautiful. Now let's move to sentence number 3. Okay. The sentence says here قم بتنظيف وتطهير الأشياء والأسطح التي تلمسها بشكل متكرر باستخدام رذاذ أو مسح منتظم للتنظيف المنزلي. قم بتنظيف اللي هو الستايل ده اللي هو بتاع الامبيراتيف سنتنس الجملة الأمرية.
قم بتنظيف يبقى نظف، يبقى clean. وتطهير يبقى and الverb نفسه اللي هو يطهر اللي هو disinfect. So clean and disinfect. الأشياء اللي هي things and surfaces والأسطح يعني التي تلمسها which you touch. بشكل متكرر يبقى كلمة regularly باستخدام by using. رذاذ يعني ايه يا جماعة؟ رذاذ اللي هو أي حاجة بتطلع رذاذ زي spray يعني by using spray or مسح منتظم. طبعا الكلمتين دول نكرة ونكرة، ودول بنسميهم في العربي تقريبا اللي هو الصفة والموصوف. مسح منتظم يبقى كده تتشقلب تبقى منتظم وبعدين مسح، لأن احنا دايما الصفة والموصوف بنقلبهم في الانجليش. يبقى all by using regular wipe for home cleaning للتنظيف المنزلي. Let's see the full formation. تعال نشوف الشكل الكامل للترجمة. The sentence would be like that. الجملة كده هتبقى clean and disinfect things and surfaces that you touch frequently. التي تلمسها frequently اللي هي بشكل منتظم. Using a spray or a regular wipe باستخدام الرذاذ or regular wipe اللي هو مسح منتظم for home cleaning. Yeah, that's beautiful. Now let's move to question number 4. معلش لو انا بشرح بسرعه شويه بس عشان مده الفيديو ما تبقاش طويله، وانت ليك في ايدك الاوبشن ان انت توقف السكرين يعني على الجزء اللي انت عايزه وممكن تنقله. على الرغم من عدم توفر لقاح لمنع الاصابه بالفيروس التاجي، يمكنك اتخاذ خطوات لتقليل خطر الاصابه بالعدوى. اوكي. على الرغم من اللي هي بالعربي we say it's although. اوكي. من عدم توفر لقاح يبقى there is no vaccine available. يبقى there is no لقاح متاح. يبقى there is no vaccine available. ليه منع؟ يبقى ليه وبعدين النون هنا يبقى ممكن اقول to prevent، ممكن اقول for preventing، ولكن خليها to prevent. يبقى although there is no vaccine available to prevent الإصابة بالفيروس التاجي اللي هي الانفكشن العدوى يعني، يمكنك يبقى you can اتخاذ خطوات يبقى you can take steps. لتقليل يبقى to برضو اللام هنا to reduce خطر اللي هو the risk of getting infected, right? And now let's see some form here. Although there is no vaccine available to prevent infection by coronavirus, you can take steps to reduce the risk of infection. وده اللي هو التسلسل بتاع الجملة بالظبط كده. يمكنك يبقى you can take steps تتخذ الخطوات لتقليل يبقى to reduce the risk of infection. Okay, that's beautiful. Now let's move to question number 5. حالة من الرعب والفزع حول العالم بعد أن اجتاح المرض ما يقرب من 30 بلدا ومنطقة في قارات مختلفة. Okay, that's horrible. حالة من الرعب والفزع حول العالم يبقى a state of الرعب والفزع دول we can say that they are synonyms يعني كلمتين مترادفتين. ممكن نقول الأولى اللي هي الرعب اللي هو terror، والفزع اللي هو panic. حول العالم around the world. بعد أن اجتاح المرض يبقى بعد after. اجتاح المرض يبقى أقول المرض اجتاح لأن أنا دايما ببدأ بالsubject. يبقى after the disease. اجتاح يعني دخل to enter a place by force انك تخش مكان بالقوة اللي هي معنى كلمة invade. يبقى after the disease المرض invaded يعني اجتاح ما يقرب من اللي هي nearly أو around 30 بلدا اللي هم 30 countries and regions اللي هي منطقة in قارات مختلفة. بتفكركم بإيه برضو كلمة نكرة وكلمة نكرة يبقى إيه اللي بنعمله بنقلبهم يبقى in different continents. Okay, now let's see the full formation. So, a state of terror and panic around the world after the disease invaded nearly 30 countries and regions in different continents. Yeah, that's great and that's beautiful. Okay, and now let's get started by using a different style. تعال نعمل حاجة مختلفة اللي هي translate from English into Arabic. نترجم من English للعربي. This is a different style, but I think this is easier. I think this is pretty easier for you. يعني أسهل شوية بالنسبة لكم. Coronavirus threatens not only one country or society, but also threatens
the world economy, commerce, tourism and travel, exports and imports, industry, agriculture, security, safety and the world peace. Oh my god, that's a horrible long sentence. جملة طويلة جدا، ولكن خليني اقول لك ما تتخضش من الجملة الطويلة. اوكي، ترجمها ستيب باي ستيب، خطوة خطوة كده، وفي الاخر هتجمع انت معنى كامل تعمله in the other language في اللغة الأخرى. ماشي. Coronavirus threatens يهدد. إذا يهدد coronavirus. By the way الكلمتين دول they should be one word، كلمة واحدة. Coronavirus threatens يبقى يهدد فيروس كورونا ليس فقط one country دولة واحدة or society أو مجتمع بحسبه يعني، but also threatens ولكنه يهدد أيضا the world economy الاقتصاد العالمي and commerce والتجارة tourism السياحة and travel والسفر exports and imports الصادرات والواردات industry الصناعة and agriculture والزراعة security الأمن safety والأمان and the world peace والسلام العالمي. طبعا عشان تجمعها مع بعضها هتكتبها وبعد كده تراجعها عشان تظبطها. and this is the answer. فيروس كورونا لا يهدد دولة واحدة أو مجتمعا واحدا فحسب، بل يهدد أيضا الاقتصاد العالمي والتجارة والسياحة والسفر والصادرات والواردات والصناعة والزراعة والأمن والسلامة والسلام العالمي. جملة جميلة جدا ممكن تنفع لو أنت حافظها تكتب بيها أساسا composition عن حاجة زي كده يعني. تمام. Now let's move to question number 2. تعال نشوف جملة غيرها. Coronaviruses typically cause respiratory symptoms. يعني بنقول فيروسات كورونا أو فيروسات التاجية لو بتترجمها literally حرفيا typically cause تسبب الفيروسات التاجية respiratory symptoms يعني أعراض تنفسية such as مثل runny nose اللي هو سيلان الأنف headache صداع cough كحة sore throat اللي هو التهاب في الحلق and fever وحمى. Sometimes a coronaviruses can cause more severe infections. وأحيانا coronavirus ممكن أن يسبب severe infections يعني عدوى شديدة أو يسبب التهاب شديد such as pneumonia مثل الالتهاب الرئوي kidney failure الفشل الكلوي or even death أو حتى الموت. Okay, and now let's see the full formation for this sentence. Yeah, look at this. تسبب الفيروسات التاجية عادة أعراض تنفسية مثل سيلان الأنف والصداع والسعال والتهاب الحلق والحمى في بعض الأحيان. يمكن أن تسبب الفيروسات التاجية التهابات أكثر حدة مثل الالتهاب الرئوي والفشل الكلوي أو حتى الموت. Okay, and that's beautiful also. Now let's move to another sentence. The president announced the suspension of studying in universities and schools for 2 weeks to prevent the spreading of coronavirus. The president الرئيس announced أعلن الرئيس the suspension اللي هو وقف يعني. ماشي. this is suspension. طبعا هو حد يفتكرها كلمة suspicion. اوكي او suspense، لا دي حاجات مختلفة. يبقى this is suspension اللي هو وقف يعني. studying الدراسة in universities في الجامعات and schools for 2 weeks لمدة أسبوعين to prevent لكي يمنع the spreading of coronavirus انتشار المرض. And now let's see the full answer here. أعلن الرئيس تعليق اللي هي وقف يعني الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين لمنع انتشار فيروس كورونا. And now let's see the last sentence. تعال نشوف الجملة الأخيرة دي. If you are at high risk for serious illness from COVID-19 because of your age or because you have a serious long-term health problem, it's extra important for you to take actions to reduce your risk of getting sick with the disease. نترجم برضو. This is a long sentence which I think is a challenge for you. جملة طويلة وأعتقد برضو تحدي بالنسبة لك، ولكن لازم تعود نفسك برضو حتى على long sentences.
if you are لو انت at a higher risk اذا كنت اكثر خطرا او عرضة for serious illness للإصابة بمرض خطير يعني from COVID-19 من فيروس كورونا يعني because of your age بسبب سنك or because أو عمرك يعني or because you have a serious long term health problem. جملة طويلة جدا اهي. أو بسبب إن أنت عندك have لديك. نترجم بقى من اليمين مشكلة صحية long term اللي هي طويلة المدى خطيرة. شو خدنا بالنا ترجمنا ازاي؟ جبنا من اليمين اهو اللي هو الناون وبعدين جبنا الادجكتيف الصفات اللي قبله. يبقى or because أو بسبب you have عندك. تعال نشوف بقى you have a problem ولو عندك مشكلة health يبقى صحية long term طويلة المدى serious خطيرة أو لو أنك تعاني من مشكلة صحية خطيرة طويلة المدى. It's important for you من المهم بالنسبة لك to take actions أن تتخذ التدابير أو إجراءات يعني to reduce your risk لكي تقلل خطر of getting sick with the disease إنك تصاب أو تمرض بهذا المرض أو إصابتك بهذا المرض. أوكي. واللي إحنا ممكن لما نجمعها بقى بنشوف إحنا بالعربي إيه الحاجات اللي مينفعش تيجي جنب بعضها وإيه الستايل اللي بيبقى شكله غريب. وفي النهاية لازم السنتنس بالنسبة لي تبقى باينة أوي إنها فيها cohesion and coherence اللي هو تلاحم وتناسق الأفكار مع بعضها. أوكي. وهنا بالنسبة لنا هتبقى الأنسر إذ كنت أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة من COVID-19 اللي هو اسم الفيروس يعني بسبب عمرك أو لأنك تعاني من مشكلة صحية خطيرة طويلة المدى فمن المهم للغاية أن تتخذ إجراءات لتقليل خطر إصابتك بالمرض. And that's the end of the video. I hope you guys enjoyed. طبعا أنا عارف الشرح السريع ساعات ما بيبقاش بيحقق تارجتس عالي كده زي ما انت بتبقى محتاج ان حاجات جديدة تفهم بالراحة كده ولكن انت في امكانياتك انك توقف وتكتب اي نوتس شايف ان انت استفدت بيها ولكن انا عشان وقت الفيديو فسامحني لازم اشرح بسرعة شوية عشان الفيديو اللي هو طويل ما حدش بيتفرج عليه. And thanks for watching this content and if you love this content please make subscribe to the channel and see you next time and have fun.